السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات اور خواتین اسلام، آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 17ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ 17واں پارہ دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الانبیاء مکمل اور سورۃ الحج مکمل۔ ان دو صورتوں پر یہ پارہ مشتمل ہے۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور یہ قرآن اتر کے کتنے سال ہوا؟ 1400 سال ہو چکے۔ 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قیامت قریب آ چکی۔ 1400 سال ہو چکے لیکن اب تک قیامت نہیں آئی۔ قرآن میں تو اللہ کہتے کہ قیامت بہت قریب ہے، اور ہمارے نبی نے بھی حدیث میں بتایا کہ قیامت ایسے قریب ہے جیسے انگلی سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے ایسے دو ملا کر بتایا کہ میرے بعد کیا ہے؟ قیامت، یعنی میرے قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی آنے والا نہیں، ایسے اشارے کر کے بتایا۔ حدیث میں بھی نبی نے بتایا، قرآن کے اندر بھی اللہ نے بتایا قیامت بہت قریب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال ہو چکے، 1500 سال ہو چکے، لیکن اب تک قیامت آئی نہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا کلام غلط ہے؟ کیا نعوذ باللہ نبی کی حدیث غلط ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کے مطلب کو ہم جاننے کے لیے دو تین باتیں جاننا۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قیامت ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت جو ساری کائنات پر آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پوری جو ہے دنیا کائنات تہس نہس ہو جائے گی، اس کو بڑی قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت جو لوگ زندہ رہیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک قیامت ہے قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ اور یہ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ ہماری موت۔ آپ کی موت کے ساتھ آپ کی قیامت شروع، میری موت کے ساتھ میری قیامت۔ کسی اور کوئی انتقال ہوتا ہے، اس کی موت کے ساتھ کیا ہے؟ اس کی قیامت شروع۔ سوال جواب، حساب کتاب، قبر کی زندگی ہے، یہ سارا کیا وہاں اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا میں چلا گیا۔ تو اب اس ناحیے سے بتائیے کہ قیامت قریب ہے کیا نہیں؟ آپ کب مریں گے، میں کب مروں گا، کون کب مرے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ جس لمحے ہماری آنکھیں بند ہو گئی، روح قبض ہو گئی، بتائیے کہ ہماری قیامت شروع ہو گئی۔ تو اب بتائیے قیامت دور ہے کہ قریب ہے؟ بہت قریب ہے۔ کب کس کی قیامت شروع ہوگی معلوم نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگلا لفظ کہوں گا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ آپ میرا بیان سن رہے، اگلا بیان سنیں گے کہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں۔ تو ہر انسان کی موت جو ہے قریب ہے قیامت کا۔ اور جو بڑی قیامت ہے وہ بھی قریب ہے۔ کیسے؟ جیسا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، وہ جو بڑی قیامت آنے والی وہ بھی قریب ہے۔ وہ کیسے؟ اب تک کا جو زمانہ گزرا ہے، جب سے کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، اس وقت سے اگر کمپیئر کیا جائے، جتنا زمانہ گزر چکا ہے اور جتنا زمانہ قیامت کے لیے باقی ہے، اگر اس کا مقابلہ کرا جائے تو قیامت ایسے بھی قریب ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب تک کا جو زمانہ ماضی میں پاسٹ میں جو گزرا ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے تو جتنے سال، ہزار سال گزر چکے ہیں، اب جتنے سال قیامت کے لیے باقی رہ گئے، اللہ نے جتنا مقدر میں رکھا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی قیامت قریب ہے۔ تو بڑی قیامت بھی قریب ہے، چھوٹی قیامت بھی قریب ہے۔ بہرحال قیامت جب بھی آئے، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال ہوتا ہے اخبرنی عن الساعہ، اے محمد مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آئے تھے جبرائیل، دوسرے صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن نبی کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ پوچھنے والا بھی نہیں جانتا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی نہیں جانتا، یعنی محمد کو بھی معلوم نہیں ہے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھی پتہ نہیں اس کا۔ تو پتہ کیا چلا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے، ہماری موت کے آنے سے پہلے ہم خواب غفلت سے اٹھے، اپنے آپ کو سوارے سدھارے اور اگلی زندگی کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
कुरान मजीद की एक और आयत का तज़किरा किया, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने पैगंबर गुजरे हैं वो सारे के सारे मर्द थे। इससे पहले के दर्स में हम सुन चुके हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर क्या बशर थे, इंसान। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि इंसानों को सुधारने के लिए फरिश्तों को भेजा या किसी और मखलूक को भेजा, बल्कि इंसानों को सुधारने के लिए और इंसान के मसाइल के प्रॉब्लम्स क्या है उनको हल करने के लिए अल्लाह ने इंसानों ही में से पैगंबरों को भेजा। अब इस आयत के अंदर अल्लाह फरमाते कि इंसान तो है ये सारे पैगंबर, लेकिन सारे पैगंबर इंसान होने के साथ साथ किसी औरत को, खातून को अल्लाह ने पैगंबर नहीं बनाया, क्योंकि ये पैगंबर की जिम्मेदारी, इसका बोझ इतना वजन है और इतनी अहम जिम्मेदारी है कि खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मर्द ही बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए तमाम जो है पैगंबर कौन आए, इंसानों में मर्द आए। इसका मतलब नहीं कि खवातीन का कोई किरदार नहीं, पैगंबर तो मर्द आए लेकिन खवातीन पैगंबरों की माएँ बनी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ कौन थी, मरियम थी। हजरत इस्माइल की माँ कौन थी, हाजरा थी। हजरत इसहाक की माँ कौन थी, सारा थी। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े पैगंबरों की माएँ बनी हैं औरतें, लेकिन कोई खातून, कोई औरत जो है पैगंबर नहीं बनी। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी पारे के अंदर यह भी फरमाया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात को चलाने वाला एक अल्लाह, अगर उस एक अल्लाह के बजाय दो अल्लाह होते, दो खुदा होते, तो कायनात का निजाम, सिस्टम दरहम बरहम हो जाए। हम क्या अकीदा रखते हैं कि हर चीज का मालिक अल्लाह, अच्छाई का, बुराई का, नूर का, तारीकी का, हर एतबार से हम यही कहते हैं कि सबका खालिक मालिक राज़िक कौन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जबकि दूसरे लोगों के यहाँ क्या है, खुशी का रब अलग, गम का रब अलग, जान देने वाला रब अलग, जान लेने वाला रब अलग, पैसा का खुदा अलग। देखे होंगे ना, बीरवे पर खास देवड़ की फोटो लगी थी, यानी उसका काम कितना है, पैसे देना। बच्चे देने वाला अलग। अरब में भी ऐसे थे, जो फारसी, जो ईरान मुल्क, वहां पर भी जो है अलग अलग खुदाएं थी, यानी खुदा का कॉन्सेप्ट फिर उसके अंदर जो वो तकसीम किए हुए थे, इसके लिए अलग खुदा, उसके लिए अलग खुदा। लेकिन अल्लाह इसमें फरमाते हैं कि अगर इस कायनात पर, जमीन पर अल्लाह के अलावा कोई और होता, तो जैसे एक गाड़ी दो ड्राइवर से नहीं चल सकती है, तो वैसे क्या होता है कि कायनात दरहम भरम हो जाती। एक खुदा चाहता कि आज बारिश हो, दूसरा खुदा चाहता कि नहीं आज धूप निकले, एक खुदा चाहता कि नहीं ठंड का मौसम हो, दूसरा खुदा चाहता कि नहीं गर्मी का मौसम। कायनात निजाम दरहम भरम हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल ही से एक अल्लाह के हाथ में दुनिया चल रही। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ित्नह व इलैना तुरजाऊन। अरब के काफिर मुशरिक आकर नबी को बताते थे कि ये भी एक दिन मरने वाला। नबी के सामने कहते थे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक दिन इसको भी जाना है। तो अल्लाह ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जितने पैगंबर आए सब गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और ये मौत का मजा भी देखिए कितना अजीब और गरीब है। दुनिया के दूसरे मजे चखने के बाद इंसान दूसरों को बताता है कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, लेकिन मौत का मजा इंसान एक मरतबा चख ले फिर दोबारा आके नहीं बताता कि कैसा मजा है। तो हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ये पैगंबर भी जाने वाले, इनसे पहले पैगंबर भी जाने, और जो इल्जाम लगा रहे नबी को आके सता रहे, क्या ये बचने वाले हैं? अल्लाह पूछे ये भी इनको भी जाना। फिर आगे अल्लाह फरमाते कि वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें शर के जरिए भी आजमाएंगे, खैर के जरिए भी आजमाएंगे। हम आमतौर पे क्या समझते हैं कि मुसीबतें जो इंसान की आजमाइश नहीं, अल्लाह अच्छाई के जरिए भी आजमाएंगे, बुराई के जरिए भी, देकर भी, छीन कर भी, अच्छे दिन लाकर भी, बुरे दिन लाकर भी। बुरे दिन लाकर क्यों आजमाएंगे? बंदा कितना सब्र करता है। अच्छे दिन लाकर आजमाएंगे, देखने के लिए बंदा जो शुक्रगुजारी करता है कि ना शुक्री करता है। जहां पैसे आ गए जमीन पे हमारे पैर टिकते नहीं, देख रहे अल्लाह ताला कि कितना बंदा जो शुक्र कर रहा है। मुसीबतें ला रहे, बंदा कितना सब्र कर रहा है। वह इलैना तुरजाऊन, अल्लाह फरमाते तुम जिंदगी कैसे भी गुजार लो, एक वक्त हमारी ही तरफ तुम सबको लौटना है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हजरत इब्राहिम की आंख ऐसे माहौल में खुली कि घराना बुत परस्त, माहौल बुत परस्त। उनका बाप जो आजर था, बुतगर था, बुत फरोश था, बुत परस्त था, बुतों को बनाता था, बेचता था और बुतों की पूजा कर। ऐसे माहौल में अल्लाह अकबर एक पैगंबर की जो पैदाइश होती है।
समझाते, बाप को, खानदान वालों को समझाते, समझ नहीं रहे। एक दिन का मौका है कि सब लोग जो है त्योहार पे ईद मनाने के लिए गए हुए, मौका अच्छा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाने का। तो क्या क्या सारे जो छोटे 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 जो जितने सनम थे, बुत थे, सब लोगों को जो है तोड़ फोड़ कर दिया। और जो बड़ा सनम था, बड़ा बुत था, उसके हाथ में जो है कुल्हाड़ी थमा दी। बाद में गांव वाले आए, सब परेशान, क्या हुआ? तो किसी ने कहा कि हमने जो हजरत इब्राहिम को बुरा भला कहते हुए, हमारे माबूदाने बातिला को बुरा भला कहते हुए सुना, शायद उसी की कोई हरकत। हजरत इब्राहिम को सबके सामने पेश किया जाता, लाया जाता है। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं, बड़े से पूछ लो, ये मेरी हरकत नहीं। देखो उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो जो बड़ा बुत है ना, उससे पूछो। अब कहां पूछेंगे? वो बेजान चीजें हैं, कहां बात करेंगे? 1000 मरतबा पूछे, कोई जवाब नहीं आते, जवाब नहीं निकलेगा। तो अब दलाइल की रोशनी में अब उनकी हार हो गई, यानी दलील की रोशनी में बात करने में अब उनके पास कोई दम सकत नहीं था। तो अब लोगों ने क्या किया? हजरत इब्राहिम को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की। जब दलील के जोर पर मुंह बंद नहीं कर सके हजरत इब्राहिम का, तो ताकत का जोर इस्तेमाल किया। वो ताकत का जोर क्या है कि बहुत बड़ी आग जलाई गई हजरत इब्राहिम को उसमें डालने के लिए, बल्कि उसमें डाल भी दिया गया। लेकिन अल्लाह की तरफ से आग को हुक्म होता है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आए आग तो हजरत इब्राहिम के हक में सलामती, ठंडी और सलामती वाली बन जाए। जैसा गर्मी इंसान के लिए नुकसान है, हद से ज्यादा सर्दी भी इंसान के लिए नुकसान है। ले जाके इंसान को फ्रिज में बिठा दो, 5 मिनट में वो भी परेशान, वहां की ठंड से भी। तो अल्लाह ने क्या कहा कि फ्रिज वाली जो ये ऐसी सर्दी नहीं कि जो इंसान को नुकसान पहुंचाए, सलामन, ठंडी भी हो और साथ में सलामती वाली हो जाए। हदीस में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी में 3 मरतबे झूठ बोले। और ये झूठ क्या है? देखने में झूठ है, हकीकत में झूठ नहीं। एक झूठ क्या है? जब गांव वाले कहे कि हम लोग त्योहार मनाने के लिए जा रहे हैं, आप भी साथ में। एक पैगंबर कैसे जो शिर्क के कामों में जा सकते? कहा कि इन्नी सके, मैं बीमार हूं नहीं आऊंगा, मैं बीमार हूं नहीं आऊंगा। और दूसरा झूठ वो बल फालो कबीर, क्या जी मुझसे क्या पूछते, तुम्हारा बड़ा जिसके हाथ में कुल्हाड़ी, उससे पूछ लो, जाओ बात करता तो देखो। हालांकि उसने मारा था क्या? नहीं, पूरे जो बुतों को तोड़ने वाले ये थे। और तीसरा झूठ था कि एक मरतबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, समंदरी सफर कर रहे थे। रास्ते में जो मिस्र का एक बादशाह, जालिम बादशाह था, उसका उसूल था कि जो कोई भी मियाँ बीवी को देखता तो बीवी पर कब्जा कर लेता था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपनी बीवी को बचाने के लिए कहा कि ये मेरी बहन है, और जो दुनिया में जितने भी होते सब इस्लामी भाई बहन होते, बीवी भी क्यों ना हो, रिश्ते में वो बीवी है, लेकिन अगर ईमान के एतबार से, इस्लाम के एतबार से देखा जाए तो हमारी इस्लामी बहन होती है। तो उन्होंने झूठ नहीं कहा कि मेरी इस्लामी बहन। तो ये 3 ऐसे झूठ थे जो देखने में तो झूठ है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के रोज इनका मुआखजा नहीं करेगा, इनकी पकड़ नहीं करेगा। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया कि एक मरतबा दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम एक खेत के बारे में फैसला कर रहे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या है? बाप है, सुलेमान है बेटा। अल्लाह ताला इन दोनों को नबी भी बनाया, वक्त के बड़े बादशाह भी थे दोनों। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक केस आता है। क्या केस है? कि एक आदमी की बकरियां जो है एक दूसरे के खेत में चली जाती, पूरा जो सत्यानाश कर देती, पूरी फसल बर्बाद कर देती। अब केस गया, दाऊद अलैहिस्सलाम में ये जो है फैसला करते हैं कि अब जो बकरियों का मालिक है वो पूरी बकरियां क्या करना, खेत वाले को दे देना। अब इसकी बकरियां जो है बर्बाद की ना इसके खेत को, अब ये सारी बकरियां क्या करेगा? वो खेत वाले को दे देगा। बेटा जो है बैठ के सुन रहे थे, फैसले से राजी नहीं थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उन्होंने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बाजान ये ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं कि चंद दिनों के लिए बकरियों वाले को इसका खेत दे देते हैं, और इसकी बकरियां जो है खेत वाले को दे देते हैं। और चंद दिनों तक खेत वाला क्या है, बकरियों से फायदा उठाएगा, उसका दूध दोएगा, जो भी काम करना है कर लेगा। अब इस बीच में ये जो खेत उसको दिया गया है, वो क्या करेगा? जितने दिन वो टाइम लिया है, उस दिन में जो है उतने दिन में फसल उगा के दे देना, ताकि दोनों भी जो है नुकसान ना उठाए। इतने दिनों में ये बकरियों से फायदा उठाता रहे, और इतने दिनों में ये खेती कर जो जितना नुकसान हुआ वो सारा नुकसान की भरपाई कर सके। तो बड़ा अच्छा फैसला था। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दोनों को हिकमत भी दिया था, इल्म भी दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े बड़े अजीब अजीब जो मौजिज़े अता किए थे। इतनी मीठी आवाज थी कि वो आसमानी किताब जब पढ़ते थे, तौरात पढ़ते थे, तो ये जो बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह बयान करते थे। ये परिंदे हवा में रुककर जो है उनकी तस्बीह बयान, उनके साथ तस्बीह बयान करते थे। और उस जमाने में जो लोहा अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए नरम कर दिया था, वो जो लोहे की लिबास होता है, जिरा जिसको कहते हैं, वो जिरे बनाया करते थे।
اور پھر بیٹے کی جب حکومت آئی تو اس سے 2 ہاتھ بڑھ کر اللہ نے بیٹے کو حکومت عطا کی. ہوائے مسخر، ان کا تخت جدھر چاہے جو ہوا لے کر پھرتی تھی. اور اسی طرح یہ جنات جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے، جنات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا، جو چاہے جیسی چاہے خدمتیں لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2-3 پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر کیا، خاص طور پر ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کا نام آتے ہمارے فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ صبر. کہ صبر کیسے کیے. 18 سال بیمار تھے، ایک بیوی بس ان کی خدمت کے لیے رہ گئی، سارے گھر والے جو ہے خاندان والے ان سے دور، ساری پراپرٹی برباد ہو گئی، کسی سے شکوہ شکایت نہیں، بس اتنا کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف آ کے چھوئی. حالانکہ بیماری بھی کون جی دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. بیماری دینا، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں. لیکن پیغمبروں کا ادب دیکھیے کہ بیماری ایک اچھی چیز نہیں ہے. اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نہ بیمار کیا مجھے شفا دے، ایسا نہیں کہا. اللہ ایک بیماری آ کر لگ گئی، اللہ مجھے ایک تکلیف آ کر چھو گئی ہے. پیغمبروں کا ادب دیکھیے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دیتے. جتنی جائیداد ان سے ختم ہو گئی تھی ساری دولت اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا دیتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. مچھلی نے نگل لیا، اندھیروں میں بیٹھ کر دعا کرے. 3 اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو کوئی آدمی میرے بھائی یونس کی اس دعا کو پڑھ کر اپنے لیے دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے. دعا کی قبولیت کے لیے حضرت یونس کی دعا کا سہارا لینا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی ان کو بازو لا کے ڈال دی. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. رب لا تذرنی فردا، اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ. بچے نہیں تھے ان کو بڑھاپے تک، 120 سال بتایا جاتا ہے، 120 سال ہو گئی عمر. اور بیوی جو بانج تھی، یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل کی نہیں تھی. لیکن اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، میرے قوم کی حالت کیا ہوگی میرے بعد دم کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام سے ایک لڑکا عطا کیا. پھر اس کے بعد ہے سورۃ الحج شروع ہوتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، اور قیامت کے قریب جو زلزلہ آئے گا اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا کہ یہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے چھاتی کو لگائے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے چلی آئے گی، اور یہ حمل والی عورتیں ڈر کے مارے ان کے حمل کا جو گرپ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو کے وہ بھی اپنے حمل کو گرا کے بھاگ جائیں. اور دوسرے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان پر بھی قیامت کے منظر کو دیکھ کر بڑھاپا طاری ہو جائے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. بچے ہوتے، کتنی بھی ٹینشن ہو. ابھی قریب میں 3-4 سال پہلے کووڈ کا دور گزرا، سب بڑے لوگ پریشان ہیں. بچوں کی یہی فکر تھی کہ اور چھٹیاں کتنے ملیں گی، ہالیڈیز اور کتنے ملیں گے. یعنی بچوں کی دنیا الگ ہوتی ہے. بڑے ہر معاملے میں جو ٹینشن اٹھاتے بچے، جو ان کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا منظر ایسا بھیانک منظر ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو کسی ٹینشن کو اپنے سر نہیں لیتے ہیں، لیکن ایسے بچے بھی جو قیامت کے منظر کو دیکھ کر ان کے اوپر بڑھاپا آ جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جب مر جائے گا اللہ دوبارہ قیامت کے روز اٹھائیں گے. جب یہ چیز 1400 سال پہلے عرب کے مشرکوں کو بتایا جاتا تھا تو ان لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کو دفن کر دیا جائے گا، ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائے گا، پھر اللہ کیسے اٹھائیں گے. تو اللہ یہاں 2 مثالوں کے ذریعے بتا رہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس کی اصل حیثیت کیا؟ نطفہ ہے. 40 دن نطفہ، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد اللہ اس کو ایک گوشت کا ٹکڑا بناتے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد جو چمڑی چڑھاتے ہیں، جان پڑتی ہے، پھر اس کے بعد باہر بچپن کا زمانہ، پھر اس کے بعد جوانی، پھر بڑھاپا، پھر انسان پھر دوبارہ جو ہے اپنی کمزوری کی طرف لوٹنے لگتا. تو اللہ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اتنی سی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انسان کو پیدا کیے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھانے پر قادر. اور دوسری مثال اللہ بنجر زمین کی دے رہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے، بنجر زمین ہے، یہاں سے وہاں تک جو بنجر زمین، خالی زمین، سوکھی زمین، ایک بارش ہوتی ہے، بارش کے پانی سے پھر وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہو جاتی ہے، ہریالی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی بڑی زمین کو اللہ بارش کے پانی کے قطروں سے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر انسان کو اللہ کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ مثال کے ذریعے فرمائیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے ایک دم باؤنڈری پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے، دین کے کنارے پر.
यानी मतलब ये है कि दीन को दुनिया से जोड़ के देखते हैं। अगर दीन पर नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, अगर उनकी दुनिया बन जाती तो समझते कि हाँ ओके दीन अच्छा है। अगर दुनिया नहीं बनती है, वही मुसीबतें, टेंशन है, परेशानियां, बीमारियां, नमाजें पढ़ने के बाद भी वैसे ही चीज चल रहा है, तो समझते कि सब बेकार की चीज। अल्लाह फरमाते हैं कि दीन का भी तुम घाटा कर रहे हो, दुनिया का भी घाटा कर रहे हो। ऐसी इबादत करने वाले जो शक और शुबा के जरिए जो अपनी इबादत करते हैं, अपनी आखिरत को बनाने के गर्ज से नहीं, दुनिया को नापने के लिए, तोलने के लिए कि हमारे दीन पर चलने से दुनिया बनती या नहीं बनती है, ऐसे कोई इबादत करता है तो अल्लाह फरमाते कि उसकी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वअद्दिन फिन्नासि बिल हज्ज यअतूका रिजाला। अल्लाह कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम और उस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह को बना दिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ इब्राहिम, लोगों में ऐलान कर दीजिए हज का, लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए। लोग ऊंटों पर आएंगे, चलकर आएंगे, दूर दराज इलाकों से आएंगे। उस मौके पर हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह, ये इस जमीन पर, बयाबान में, इस जंगल में बेआबाद जमीन है, यहां पर मैं खड़ा होकर ऐलान करूंगा, अनाउंस करूंगा, तो मेरी आवाज को कौन सुनेगा? तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम, तुम्हारी आवाज को पहुंचाना हमारा काम। अल्लाह अकबर। जब भी हाजी हजरात उम्रे के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कि असल में किसका जवाब है? हजरत इब्राहिम ने जो आज से हजारों साल पहले जो आवाज लगाई थी कि आओ हज को, आओ हज को, तो उसके जवाब में हम कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह हम हाजिर है तेरे घर में, अल्लाह हम तेरे घर में हाजिर। फिर उसके बाद इसी पारे में आखिरी आयत है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कुर्बानी के मौके पर तुम जानवर ज़बह करते हो, तुम्हारे जानवरों का न गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, न तुम्हारे जानवरों का खून अल्लाह को पहुंचता है। ये अल्लाह क्यों नाजिल फरमाए? अरब के लोग क्या करते थे? जानवर ज़बह करने के बाद उसका गोश्त भी, उसका खून ले जाके क्या करते थे? काबतुल्लाह की दीवारों पे लगाते थे। काबतुल्लाह की दीवारों पे जाके गोश्त लगाते थे, खून लगाते थे। और क्या कॉन्सेप्ट था उनका? अगर ऐसा करेंगे तो डायरेक्ट कहां हो जाएगी मेरी कुर्बानी? अल्लाह के पास चली जाएगी, यानी पार्सल हो जाएगी वहां से। तो अल्लाह उसके जवाब में कहे कि अल्लाह ताला को तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं है, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये देखना चाहते कि जानवर तुम ज़बह कर रहे हो, 15,000 20,000 का बकरा, अल्लाह कोई पैसे जानवर की नहीं, अल्लाह ये देखना चाहते कि तुम कितने खुलूस के साथ जानवर ज़बह कर रहे हो, किसके लिए जानवर ज़बह कर रहे हो, किसके लिए कुर्बानी दे रहे हो। तो ये चंद मज़ामीन थे जो आपके सामने बयान किए गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी बातें कही गई सुनी गई पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो भी हज़रात बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन।